توجہ فرمائیے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام آپ نے سنا ہوگا. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, امام اگر گر جائے تو پھر مقتدی کے گرنے کا بہت بڑا چانس رہتا ہے. اللہ سلامت رکھے, غور فرمائیے گا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے اس لیے بیدار کیا آپ ادھر کونے پہ بیٹھے, خدا نخواستہ اگر پیر ادھر سلپ ہو گیا گر گئے تو تکلیف ہو سکتی ہے. اب حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیے گا. حضرت رابعہ بصریہ خانہ کعبہ سے چلی ہے. ولی کا مقام دیکھو, ولی کا مقام دیکھو. کہاں شہر بصرہ ہے, کہاں مدینہ شریف ہے, کہاں مکہ شریف ہے. پیدل سفر کیا. جیسے ہی آپ خانہ کعبہ کے قریب پہنچتی ہے, آپ کے ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے ہیں. حضرت علامہ حسن ابن قدوہ, حضرت شاہ زمان الہبادی نے فارسی زبان میں اشعار کی شکل میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مثنوی مادن فیض. جسے مولانا جلال الدین رومی کی ایک کتاب ہے مثنوی شریف. اسی طریقے سے ان کی بھی مثنوی مادن فیض. اسی کتاب کے حوالے سے واقعہ ذکر کر رہا ہوں. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچی. جیسے ہی پہنچی, آپ طواف کا ارادہ کرنا چاہتی تھی, لیکن آپ کے ناپاکی کے دن آ گئے. اللہ کی مشیت. اب جیسے ہی ناپاکی کے دن آئے, حضرت رابعہ نے قدم پیچھے کر لیا, اس لیے کہ کعبہ مسجد میں, اور مسجد میں کوئی ناپاک شخص نہیں جا سکتا. رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ رونے لگتی ہے, روتے روتے آپ کی آنکھ سو جاتی ہے, تقدیر جاری جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے فرمایا ہے, کعبہ اپنے در و دیوار کو لے کر کے جا, جہاں میری رابعہ لیتی ہے وہ تو نہیں آئے گی, اس لیے کہ میرا قانون ہے ناپاک مرد عورت میرے گھر میں نہیں آ سکتے. اس لیے اب تجھے ہی جانا ہوگا. ایک کعبہ در و دیوار کو لے کر کے جا اور میرے رابعہ کے چاروں طرف جا کے طواف کر لے. کعبے نے کہا, مولا یہ اتنے میرا طواف کرنے آئے ہیں, اب میں ایک کے طواف کرنے کے لیے چلا جاؤں. جب یہ مجھے نہیں پائیں گے تو پھر محروم دیکھیں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا, ایک کعبہ آج سے ایک اصول دے رہا ہے. اصول یہ ہے کہ جو 13 طواف کرے گا اس کو 1 حج کا ثواب دوں گا, اور جو زمین رابعہ کا طواف کرے گا اس کو 70 حجوں کا ثواب عطا فرمائے. آپ بتاؤ, افضل رابعہ بصریہ ہوئی یا خانہ کعبہ؟ کون افضل ہوا؟ حضرت رابعہ. اعلیٰ حضرت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش کیا گیا. پھر پوچھا گیا, میرے امام سے بتائیں ولی افضل ہے کہ کعبہ؟ اب تو اعلیٰ حضرت کی فتح میں 11ویں یا 12ویں جلد ہے, رضا اکیڈمی سے جو چھاپا. جی میک صحیح بول رہا ہے. یہ تقریر کا فلو گاڑ دیا. چلو لیڈ بدل. توجہ ہے آپ کی؟ ہاں بے شک توجہ ہے. غور فرمائیے, حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خانہ کعبہ کو حکم دیا گیا, کعبہ جا رابعہ کا طواف کر لے. خانہ کعبہ نے پوچھا تو اللہ نے جواب بھی دے دیا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو میرے امام نے فرمایا, ہر ولی کعبہ معظمہ سے افضل ہے. اب تو جواب سمجھنا ہے. اب لاروں مار گئے مجھ سے تک کھینچ گیا. جی ماشاءاللہ. سنیں, حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال نہیں کیے گا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خانہ کعبہ آ گیا, اور آنے کے بعد آپ کا طواف کر رہا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہے. اب ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ رابعہ بصریہ ہے جنہوں نے شہر بصرہ سے اپنا مکمل سفر کیا ہے. پیدل پہنچی ہے مکہ شریف, پھر ایام حیض آ گئے, ناپاکی کے دن آ گئے, اس لیے آپ کو وہاں سے روک دیا گیا اور آپ وہاں نہیں گئی. پھر خانہ کعبہ آپ کا طواف کرنے آیا, لیکن پہلے چکر لگایا, لمبا سفر کیا, اللہ کی بارگاہ میں پہنچی. اگرچہ وہاں نہ جا سکی لیکن مکہ میں آ گئی تھی نا, اس کے بعد ان کو خانہ کعبہ کی طواف کرنے کا شرف ملا ہے. مگر قربان جائیے, عبد القادر جیلانی کی ذات پر قصبہ جیلان میں ہے, یاد کعبے کی آ گئی, رب نے وہی بھیج دیا ہے. امام احمد رضا خان کہنے لگے, سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نصر کے اعلیٰ حضرت
ताज शरिया फैजाने हुस्न इल्लत नारे तकबीर। अब तक जो शान बयान की है मैंने वो किसकी की है मालूम? अब तक बयान की है मैंने वली की। अब मैं सैयदुल औलिया वलियों के सरदार की बारगाह तक जाना चाहता हूँ। जब एक वली का यह मकाम है तो सैयदी गौसे पाक तो खुद कहते हैं वबन्नानी अलल अख्ताबी जमाआ फहुक्मी नाफिजुन फी कुल्ली हाली। वली की 5 किस्में होती हैं। कितनी? 5। सबसे बड़ा मकाम गौस का होता है, फिर 2 वजीरों का होता है। वजीर कहने वालों किसका होता है? 2 वजीरों, जिनको इमाम मायन कहा जाता है। और उसके बाद फिर अफराद का होता है, उसके बाद फिर औताद का होता है, उसके बाद फिर अब्दाल का होता है। बात समझ गए ना? अब्दाल का होता है। पहले किसका बताया मैंने? औताद का। अफराद से मतलब उससे अब्दाल से ऊपर औताद, औताद से ऊपर अफराद, अफराद से ऊपर जो है वजीरैन, और वजीरैन से ऊपर गौस का होता है। और गौस पाक फरमा रहे हैं मुझे सिर्फ अब्दाल का नहीं, मुझे सिर्फ औताद का नहीं, मुझे सिर्फ अफराद का नहीं, मुझे सिर्फ वजीरैन का नहीं, मुझे तो गौसों का भी गौस बना करके अल्लाह ने दुनिया में भेजा। सुभान अल्लाह। गौसों का भी गौस बना करके भेजा है। सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं शरिबतुम फज़लती मिन बाद शुक्री वला नलतुम अलुबी वत्तसाली। आपने फरमाया सुनो हे वलियों की जमात, पहले अल्लाह की मोहब्बत का जाम मुझे मिला, उसके बाद मेरा बचा हुआ तुमने पी लिया है। गौसे पाक ने पहले मोहब्बत का जाम पिया, फिर आपका जो बच गया था वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मिला, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मिला, हजरत बाबा फरीद गंज शकर को मिला, शाह अब्दुल कादिर बदायूनी को मिला, आला हजरत फाजिल बरेलवी को मिला, शाह बरकतुल्लाह को मिला। हमने कहा ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों सरकार गौसे पाक का बचा हुआ अगर कोई पी लेता है तो कोई अपने वक्त का हिंदुल हिंदुल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बन जाता है, हिंदुस्तान का राजा बनता है। जब उनके बचे हुए को पीने वालों का ये आलम है तो उस अब्दुल कादिर की शान क्या होगी जिसको अल्लाह ने पहले जामे मोहब्बत अता फरमाया है। इसीलिए तो इमाम कहते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। गौसे पाक की शान पे बोलते रहे तो फिर वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। ये मुबालगा नहीं है, अल्लाह का फजल है। सच, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। पढ़ने पढ़ाने से एक बात और सुनिए, मैंने 5 किस्में वली की बयान की, यही देखो 5 किस्में बयान की है। वो असल में समझ नहीं पा रहे, मैं जो कह रहा था वही बात थी। परेशानी यहाँ से नहीं है, इसको लगाते ही फिर उसने आवाज को जो है गड़बड़ाना शुरू कर दिया। तवज्जो है आपकी? गौर फरमाइए, तवज्जो करना इस बात पर। 5 किस्में बताई मैंने। सबसे बड़ा मकाम गौस का, गौस के नीचे 2 वजीर, वजीर के नीचे अफराद। जल्दी बोलो क्या है? अफराद। अफराद ये फर्द का प्लूरल है, जमा है। एक को फर्द कहते हैं, ज्यादा हो तो अफराद बोलो। ये फर्द की जमात बताओ, ये वलियों की जमात का नाम। तीसरे नंबर के 2 वली है। कौन से नंबर के? तीसरे या दूसरे, थोड़ा इख्तिलाफ है लेकिन आप दूसरे तीसरे जो चाहे करें। इनका मकाम बताओ क्या है, और फिर गौसे आदम की शान से लगिएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वली ने हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से पूछ लिया, नहीं एक वली ने दूसरे वली से पूछा हजरत खिज़्र जिंदा है? क्या पूछा? हजरत खिज़्र जिंदा है? उन्होंने कहा जिंदा है, अभी तो मेरी हजरत खिज़्र से मुलाकात हुई। बोले कुछ बता रहे थे? बोले वाक़िया सुना रहे थे। अब वाक़िया सुना। उन्होंने कहा हजरत खिज़्र क्या सुना रहे थे? कहा हजरत खिज़्र फरमा रहे थे एक बार मैं जंगल गया, जंगल से गुजर रहा था, मैंने देखा रोशनी पे रोशनी, रोशनी पे रोशनी, नूर पे नूर, ताबराकी पे ताबराकी, लाइटिंग पे लाइटिंग। मैं हैरत ज़दा हो गया, मैं करीब गया, मैं समझ रहा था कुछ और होगा, लेकिन देखा कोई आदमी लेटा है, उसके ऊपर एक पुराना सा कंबल है, कंबल में से नूर निकल रहा है। फरमाया मैंने जाकर के उसकी
उसकी उंगली को पकड़ा और पकड़ करके कहा, उसका चेहरा कंबल में छुपा हुआ है, इस तरीके से छुपा है, वो कंबल के अंदर लेटा हुआ है। इन्होंने जाकर अंगूठा पकड़ा और पकड़ कर जा रहा, हजरत का जुमला दे रहा हूँ, मेरे इमाम कहते हैं वाक़िया जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा मशगूल ब खुदा हो जाओ। हजरत खिज़र ने कहा उठिए, अल्लाह की बारगाह में चलिए और मशगूल ब खुदा यानी इबादत में लग जाइए। उनके चेहरे पे कपड़ा पड़ा हुआ है। फरमाया खिज़र मुझे न छेड़ो, अपना काम करो। सुनना देखो गौसे आदम की शान लास्ट में लाऊंगा मैं, वाक़ई के आखिर में आपको समझ में आएगी। जी हजरत। हजरत खिज़र ने कहा उठिए, उन्होंने कहा अपना काम कीजिए। कहा अगर नहीं उठोगे ना तो मोहल्ले में जाके इलाके में जाके कहूंगा लोगों आओ वो अल्लाह का वली सो रहा है। कहा अगर तुम ये कहोगे तो मैं कहूंगा लोगों आओ यही तो खिज़र है जिनको ज़माना तलाश करना। हजरत खिज़र कहते हैं मेरे लिए दुआ करो। उन्होंने कहा आप दुआ कीजिए। कि नहीं आपके लिए दुआ करना होगी। उन्होंने दुआ की तो मालूम है क्या दुआ की उस वली ने हजरत खिज़र के लिए, अल्लाह आपको अपनी पहचान और अता फरमाए, अपनी मार्फत। हजरत खिज़र को कितनी मार्फत है, लेकिन फिर भी दुआ की जा रही है अल्लाह आपको और मार्फत अता फरमाए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। उन्होंने कहा जो अल्लाह के वली थे, कहने लगे हजरत खिज़र, जबकि हजरत खिज़र फरमाते लोगों अल्लाह का कोई वली मेरी नजरों से ओझल नहीं हो पाता है, लेकिन ये अफराद की जमात है जो मेरी नजरों से ओझल हो जाते हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के हजरत खिज़र सुने सुने, अल करीब मैं आपकी नजरों के सामने से गायब हो जाऊंगा, आप जलाल ना फरमाइएगा। कहते वो नजरों से ओझल हो गए। उसके बाद हजरत खिज़र आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद फरमाते हैं फिर मुझे रोशनी नजर आई, मैंने देखा अल्लाह अल्लाह ये इतनी रोशनी कैसे नजर आ रही है। अब करीब गए, करीब जाकर के देखा पुराना सा कंबल है, उसी कंबल में से नूर निकल रहा है। आपने हाथ बढ़ाकर अंगूठे की तरफ से पकड़ के उनको उठाना चाहते थे, गैब से आवाज आई खिज़र होश के नाखून लो, हाथ मत लगाना। चेहरा छुपा हुआ है। अंदर से आवाज आई, आवाज मर्द की नहीं थी, औरत की आवाज थी। अंदर से आवाज आई खिज़र रुके नहीं हो, रोक दिए गए हो। तुम तो मेरा अंगूठा पकड़ के उठाने वाले थे, लेकिन तुम रुके नहीं हो, तुम्हें रोक दिया गया है। कहा उठिए अल्लाह की इबादत कीजिए। उन्होंने कहा आप अपना काम कीजिए। कहा अगर नहीं उठोगे तो मैं कह दूंगा ये अल्लाह की वलिया आराम कर रही है। उन्होंने कहा मैं भी कह दूंगी यही तो खिज़र है जिनको ज़माना तलाश कर रहा है। उन्होंने कहा आप मेरे लिए दुआ करें। हजरत खिज़र ने कहा दुआ करें। उन्होंने कहा नहीं आप कीजिए। कि नहीं आपको दुआ करना होगी। अब ये अल्लाह की वलिया जब दुआ करती है तो इनके सेंटेंस, इनके जुमले और इनके अल्फाज सेम सेम हो जाते हैं। इन्होंने कहा अल्लाह ताला आपको अपनी पहचान और ज्यादा अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत खिज़र ने कहा ये बताओ ये जो पहले एक आदमी मिला था वो भी यही दुआ कर रहा था, हमारे ज़माने में यही दुआ कर रहा था और तुम भी यही दुआ कर रही हो, क्या वजह है, कौन है वो तुम्हारा? कहा वो मेरा शौहर है। यहाँ शौहरी बड़ी हो जाए कोई बहुत है, वहाँ तो औरत भी बड़ी है जी माशा। और यहाँ तो हाल ये है कि ना शौहर बड़ी है ना औरत बड़ी है। समझ गया ना? जी समझ गया। विलायत इससे हटने से थोड़ी होगी, इसको रखने से विलायत है। समझ गए? और इस वक्त तकवा परहेजगारी को जो बेचारे अच्छे खाते नमाजी भी थे, परहेजगार लोग थे, उनके तकवे को भी तहस नहस करने के लिए ये आ गया मोबाइल। अच्छे अच्छे बेचारे नमाजी टीवियों से बचते थे, वीडियो से बचते थे, टीवी रखना उनके यहाँ जुर्म था। अब बड़े प्यारे अंदाज में मोबाइल देखने के लाला दिखाइए क्या है, क्या खबर है। अब बैठे वो लला भी हंस रहा है, चच्चा भी हंस रहा है और चच्चा का बेटा भी हंस रहा है, कॉमेडी सुनी जा रही है। और उसके बाद चच्चा अपने वीडियो बना रहे हैं। क्या यार, बुढ़ापे के आलम में तो इंसान को आखिरत की फिक्र करना चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात है। ये कौम के नौजवान जो है ना वीडियो बनाने के चक्कर में, याद रखना कि तबाही बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ जा रहे हैं। हिंदुस्तान के जो हालात है ना, हिंदुस्तान के जो हालात है वो अच्छे नहीं, बर्बादी की तरफ जा रहा है। इस वक्त हमारे पास कुछ नहीं है। एक चीज़ है वो सबसे बड़ा हथियार भी है हमारे लिए, वो ये है कि हम मुत्तकी बन के, परहेजगार बन के मस्जिदों में जाके अपने लिए दुआ करें। वरना याद रखिएगा, मैं बहुत बड़ा जुमला नहीं बोल रहा हूँ, हकीकी बात ये है कि फिर कोई दूसरा फ़िलिस्तीन यहाँ नज़र आ रहा है मुझे, जो सूरत हाल बन रही है। लेकिन हमारी कौम आज भी बड़ी मोटी चादर ओढ़े, वही ज़िंदगी है, वही खाना है, वही मस्तियाँ है, शादियों में वही सब कुछ है। अब अंदरूनी हालात भी पड़ी है।
اتنے غفلت میں مت پڑیے کہ اچانک سر پہ مصیبت آ جائے پھر سوچو کہ ہائے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بے شک بے شک. صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ بالکل صحیح بالکل اس لیے اپنی روش بدل دو. بہت ٹی ویاں دیکھ لی, بہت ویڈیو دیکھ لی, بہت ہنس لیے. اب ہنسنے کا دور نہیں, اب اللہ کی بارگاہ میں آنسو نکال کے رونے کا دور. سمجھ گئے نا؟ متقی بننے کا دور, پرہیزگار بننے کا دور. سنیے ذرا انہوں نے کیا کہا, وہ کون ہے تمہارا؟ کہا وہ میرا شوہر ہے. کہا ایک بات تو بتاؤ, اس جنگل میں تمہارا شوہر بھی کمبل اوڑھ کے وہاں لیٹا ہے, اس جنگل میں تم بھی لیٹی ہوئی ہو. جنہوں نے میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کا جنازہ دیکھا ہے, اب وہ اپنے ہوش و خرد اور عقل کو حاضر رکھیے گا, جملہ دے رہا ہوں. انہوں نے کہا اصل میں معاملہ یہ ہے, ہم آئے نہیں ہیں اس جنگل میں, اس علاقے کے اندر اللہ کی ایک ولیہ تھی, اس کا انتقال ہو گیا تھا. ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ ہم اس کے جنازے میں جا کے شرکت کر لیں. ہم نے کہا 2018 میں جنہوں نے میرے پیر کے جنازے میں شرکت کی ہے, 60 لاکھ یا 70 لاکھ جو پبلک تھی وہ تو ہماری نظروں کے سامنے تھی, لیکن اس میں اللہ کے ولی کتنے آئے تھے یہ تو بھیجنے والا رب قدیر ہی جانتا ہے. نعرے رسالت مسلک حضرت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ نعرے تکبیر. اللہ اکبر. اب ایک بات سنیں, یہ جو ولی ایک ولی کو بیٹھ کے واقعہ سنا رہے تھے نا حضرت خضر کا, اس میں تمہیں سنا رہا ہوں, ابھی وہ ولی پھر آگے پڑھے. حضرت خضر سے جن ولی کو حضرت خضر نے یہ واقعہ سنایا, اس ولی نے کہا اے خضر یہ بتاؤ, یہ جو عورت تھی یہ بھی نظروں سے آپ کے اوجھل ہو گئے, ان کا شوہر وہ بھی اوجھل ہو گیا, کیا کوئی دنیا میں ایسا شخص بھی ہے جن کے قدموں میں جا کے ان کو بھی فیض ملتا ہو؟ توجہ فرمائیے گا. حضرت خضر سے اس ولی نے پوچھا یہ بتائیے کیا دنیا میں کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کی ان کو ضرورت پڑتی ہو, یہ سب کے سب جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے یہ جا کے اس کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے ہو؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں, جس کے پاس علم کو جانا پڑتا ہے اسی کو زمانہ عبد القادر جیلانی بغدادی کہتا ہے. پتہ چلا سنیو وَبَغْدَادِ عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعَا, غوث پاک نے بتا دیا اللہ نے مجھے ساری ابدال کا نہیں, صرف اقطاب کا نہیں, اللہ نے مجھے صرف ابدال کا نہیں بلکہ ابدال کے علاوہ ان سے جو 5ویں درجے میں پہلے درجے میں جو ولی آتے ہیں جن کو غوث کہا جاتا ہے, اللہ نے مجھے غوثوں کا بھی سردار بنا کر کے بھیجا ہے. یہ عبد القادر جیلانی ہے. اسی لیے تو کسی فارسی شاعر نے کہا تھا غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء. جس طرح اللہ نے سارے نبیوں کا سردار ہمارے مصطفیٰ کو بنایا ہے, اسی طرح سارے ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولیوں سے سچی محبت کریں, ان کے درس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے خیر کی توفیق عطا فرمائے. اسلام زندہ باد, مسلمان زندہ باد.